ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಕರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಜೇಡು ಮಣ್ಣು. ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ದೇವರು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮನುಜನನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಮನುಷ್ಯನನ್ನು. ಇವತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂಥ ದೇವರು ಮಣ್ಣು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಕುಂಬಾರನು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ತನಗಿಷ್ಟವಾದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೆಂಗೋ ವಂಕರಿ ಮಾಡಿ ದೈವಲಾಗುಂದೆ. ನೀನು ಕರಿಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಳ್ಳಗಿದ್ರು ಇವೆರಡೇ, ಕರಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು, ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಲರ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ದೇವರುಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀನು ಅಂದ್ಕೋ, ನನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಬೆಳ್ಳಗಾಗ್ಬೇಕಂತ ಯಾರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದು ಭಾಳ ಮಂದಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಒಬ್ಬ ಸುರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕ ಕರಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ತೊನ್ನು ಬಂದೈತೆ, ತನ್ನು ತೆಲ್ಲ ಜುಬ್ಬು. ಕೆಲವಿಗೆ ಆ ಕರೆದು ಕಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕುಚ್ಚು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಲಕ್ಕ ಅದು ಯಾವ್ದು ಹಚ್ಕೊಂಡೆ ಹಿಂಗೆ. ಏನಿದ್ರು ದೇವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ, ನೀನು ಕರಗಿರಲಿ. ನಾನು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗೆ ನೋಡಿದೆ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಫಾರಿನರು, ಎಲ್ಲ 34 ದೇಶದವರು ಇದ್ರಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ವೈಟು. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಮಾತ್ರ ಕರಗೆ, ಭಾರಿ ಕರಗ. ನೀವೇನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಟಾಮ್ಟಿ. ಆದರೆ ಅವರು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಫಾರಿನರ್ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು, ಅವ್ರನ್ನೇ ಬಾಯಿ ತೆಗಿ ನೋಡೋರು. ಇವರೇ ಓಡೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋರು. ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಮೀ ಅಂತ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಮ್ಯಾರಿ ಯು ಅಂತ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಇವರೇ ಹೋಗಿ ಕಲೆ ಬೀಳೋರು. ನಾನು ಇವ್ರು ನೋಡ್ಕೊತ ಕುಂದಿರ್ತಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೇನು ಬಂದೈತೆ ಹುಚ್ಚು. ಆವಾಗ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶಿಲುಮತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಅಂದಿದ್ದಾನೆ ದೇವರಂತ. ತೆಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಅಂದಿಲ್ಲ, ನಲ್ಲ ನಿಧಾನ ಅಂತ. ಹೌದಾ? తెల్లగిర్లి నల్లగిర్లి అందము మోసకరము సౌందర్యము వ్యర్థము. మేము తెల్లగున్నంలే బాగా తెల్లగున్న ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿರ್ಮಲಮ್ಮಗ ನಮ್ಮ శాంతి ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ లక్షణ శాంతే. ఎందుకంటే నల్లలు చాలా అందంగా ఉంటారు, లక్షణంగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం చీర కట్టుకుని కూడా, ఏ డ్రెస్, మగవాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు హ్యాండ్సమ్ కురిమి ఏంలే, నేను ನಾನೇನು ಒದ್ರಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಯಂಡ್ರೆ. దేవుడు చేసింది మంచి చేశాడు. అందుకే నల్లగున్నానని అది ఇది పోసుకొని తెల్లగాడని పోయి తర్వాత నువ్వు 30 ఏళ్ళు దాటితే అది ఇంకొక చర్మం వచ్చేది. ఇవన్నీ ಬರ್ತವೆ, ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ನೀನು ಹೆಂಗಿದ್ರು ನಿನ್ನ ಮದುವೆಗೋನು ನಿನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಳ್ಳನೇ ಸಿಗ್ತಾನೆ, ಕರನರಿ ಬೆಳ್ಳರಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನಂಬ್ತಾರೆ? అది దేవుడు షూటబుల్. అది అవుదా? నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను అందరికీ. ఏం చెప్తుంటే, ఇది నీలం పండు చూసారా? ఎంతమంది నీలం పండు చూశారు? అది ఎంత ఉంది? పైకి ఏముంటుంది? పైకి నల్లగా ఉంటుంది, లోపల తెల్ల. చూడు ನಮ್ಮ ఒండ్రాయ తెల్లగా ఉంటుంది, తెల్లగా ఉంటుంది, సిహి ఉంటుంది, తీపి ఉంటుంది. నీలం పండు, ಹತ್ತಿ ಹಣ್ಣು ನೋಡಿರಾ? మేడపండు, దాని లోపల ఏముంటుంది? బాగా ఎర్రగుంటుంది పైన, లోపల పొట్ట ఉప్పి చూడు, పురుగులుండు. ಒಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲ ಹುಳ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಹುಳ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಲೋಚನೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟಿದೆ, ಬರೇ ಇದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬಂದ್ರೂ కరుగున్న నల్లగున్న నాకు అర్థం పట్టడం లేదు. మన అమ్మాయిలు ఏమో చూసుకుపోతే నల్లగున్నాడమ్మా, వాళ్ళ బిడ్డ డామ్టిగా ఉంటుంది, నల్లగున్నాడమ్మా. అట్లా తీసేస్తే నాకు మంటలేస్తుంది. అయితే వాళ్ళకి వీళ్ళకన్నా మంచి అమ్మాయి దొరుకుతారు, దొరికిన వాళ్ళు ఉన్నారు కూడా. వాళ్ళు చూసినాం మేము చాలా చూసినాం. నువ్వు తీసేసావా, దేవుడు ఉత్తమమైంది ఇస్తాడు, ఇంకో ఉత్తమం.
ఇంకా మంచిది ఇస్తాడు వాళ్ళకి. అప్పుడు నువ్వు ఏడుస్తావు, నేను ఇచ్చింటే బాగుండా, నేను ఇచ్చా. ఒక పాస్టర్ బిడ్డ ఉన్నారు, ముగ్గురు ఉన్నారు. వాళ్ళకి పాపం నేను ఒక మంచి చూద్దాము పాపం అని ఒక పిల్లోడిని చూసింటే, బీకామ్ చదివే పిల్లోడిని. పాస్టర్ గారు అక్క నోడ్రక్క ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಕ್ಕ ಅಂటుంಡೆ. ಪಾಪಂ చూడಕ್ಕ చూడు ಪಾಸ್ಟ್ರೇ, ಹಿಂಗೆ ಪಾಪಂ 3 ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ಲ, ನೋಡು ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು ಅಂತ. ಅದು ಲೆಕ್ಕ ರಿಪ್ಲೈ లేదు. ಅಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ರೇ ಏನಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಂಡ. ಅಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟ್ರೇ ಫೋಟೋ ಕಳಿಸಿ ನಿನ್ನಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು. ಬ್ಯಾಡ ಬಿಡಕ್ಕ, ಇಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ, ನೀನೆಲ್ದು ಇನ್ನೊಬ್ಬಲ ಅನ್ಕಂತ ಹೋದ. అయితే ఒకరోజు ఆడ మీటింగ్లో కలిసా. అక్కా నీ మాట వింటే బాగుండేది అక్క, నేను అక్కా నీ మాట వింటే బాగుండేది. నేను వాళ్ళు పెళ్ళిపోయినాక ఆ పిల్లోడు ఎంత బాగున్నాడు అక్క, వాళ్ళ ఇల్లు వాకులు సేని ఎంత బాగున్నాడు అక్క. అక్క మన బంధువులోనే నా అమ్మాయిని చేసుకున్నారు అక్క, నీ మాట వింటే బాగుండేది. ఇప్పటికి 3-4 సార్లు పలుకుతాడు. అట్లా వాళ్ళ నీకే సేవకుల మాటలు తీసేస్తారు, అట్లా వాళ్ళ నీకు. ఇప్పటికీ ఇంక పెళ్ళి లేదు, ఆ పిల్లలు కూలి పని పోతున్నారు. బిఏ డిగ్రీలు చదివించి కూలి పని పంపిస్తాడు. ఎంత మూర్ఖనంగా ఉన్నారండి. ఇంత చెప్పినా కూడా ఆ సమయం వచ్చినప్పుడు వదిలేమ్మా వద్దంటారమ్మా, పోతారు. బాగా తెల్లగున్నాడు పళ్ళగున్నాడు అని పోతారు. పోతే ఏమవుతుంది? ఏడుస్తారు. మరి వచ్చి చెప్తుంటారు ఏడ్చేది. ఈ మధ్యలో చెప్పితే మరి అమ్మ ఎత్తేస్తుందని చెప్పరు అనమాట. అట్లా బాగున్నారమ్మా, లోపల పురుగులు పుట్టుకొచ్చుకుంటారు ఇద్దరు. పురుగులుండు, పొట్ట ఉప్పి చూస్తే పురుగులుండు అనుభవించండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. దేవుడు దీవించును గాక.